آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے تابوت سکینہ کا پورا اتہاس۔ سوچو، ریگستان کی زمین پر چلتی ایک تھکی ہوئی قوم، سورج کی تپش سے بدن جھلسے ہوئے، آنکھوں میں ڈر، دلوں میں مایوسی، اور پھر اچانک آسمان سے اترتا ہے ایک صندوق، فرشتوں کے ہاتھوں میں اٹھا ہوا۔ اللہ کی رحمت کا عشق اس میں چمکتا ہے۔ وہ کوئی تجوری نہیں، وہ کوئی خزانہ نہیں، وہ ہے تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ جس کا ذکر نہ صرف قرآن میں آتا ہے بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس صندوق کا وجود صرف لکڑی، لوہا یا سونے سے بنا ہوا ایک ڈبہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک آسمانی نشانی تھی جسے اللہ نے اپنے نبیوں کی امانت بنا کر زمین پر بھیجا۔ سورہ البقرہ کی آیت 248 ایک الہی اعلان، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، تمہارے لیے اس کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے اور موسیٰ اور ہارون کی چھوڑی ہوئی نشانیاں۔ اس آیت سے صاف ہوتا ہے کہ تابوت میں سکون تھا، یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت، اور نبیوں کی نشانیاں تھیں، یعنی ان کی چیزیں، وصیتیں اور اثرات۔ قوم بنی اسرائیل، جنہیں اللہ نے دنیا کی سب سے مقدس کتابوں میں سے ایک تورات دی تھی، لیکن وہ قوم اتنی سرکش تھی جس نے اپنے نبیوں کو پتھر مارے، اپنے رسول سے بحث کی اور یہاں تک کہ ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ جب بنی اسرائیل سمندر پار کر کے فرعون سے بچ گئی، انہوں نے شکر ادا کرنے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دو جیسے اوروں کے معبود ہیں اور وہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ قوم رحمت سے زیادہ نشانیوں پر بھروسہ کرتی ہے۔ تابوت سکینہ اس وقت بھیجا گیا تاکہ بنی اسرائیل کو ایک ایسی چیز مل جائے جسے دیکھ کر ان کے اندر کا ایمان کی لو جلتی رہے۔ تابوت میں آخر تھا کیا؟ تفسیر ابن کثیر اور الجلالین کے مطابق اس تابوت میں رکھا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، وہ لاٹھی جس سے دریا کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ جو ان کی نبوت کی نشانی تھا، تورات کی اصلی الواح، پتھر پر کھدا ہوا اللہ کا کلام، من و سلوہ، وہ کھانا جو جنت سے اترا تھا، ایک سیسی میں شفا والا پسینہ جس سے مریضوں کو شفا ملتی تھی، کچھ لوگوں کی دعائیں جن سے رحمت برستی تھی۔ یہ ساری چیزیں کسی عجائب گھر کی کلاکاری نہیں تھی، بلکہ وہ نشانیاں تھیں جس میں اللہ کی رحمت تھی، جس سے نور، حفاظت اور اثر پھیلتا تھا۔ سکینہ کا مطلب کیا ہے؟ سکینہ ایک عربی لفظ ہے، یعنی سکون، اطمینان، دل کا ٹھہراؤ، اللہ کا نور جو بغیر آواز کے اترا ہے۔ جب یہ تابوت کسی گھر میں رکھا ہوتا تو وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا، جب اسے جنگ میں لایا جاتا دشمنوں کے دل کانپ اٹھتے، اور جب بنی اسرائیل اسے دیکھتے ان کے اندر ایمان تازہ ہو جاتا۔ یہ تابوت نہ صرف ان کی طاقت کا مرکز تھا بلکہ ایک روحانی امانت تھی۔ جیسے مسلمانوں کے لیے کعبہ ہے، ویسے ہی بنی اسرائیل کے لیے یہ تابوت تھا۔ ہر گھر میں اس کی مثالیں دی جاتی، بچوں کو اس کی قسمیں کھلائی جاتی، بزرگ اسے دیکھ کر رو پڑتے۔ مگر افسوس، انسان جب کسی مقدس چیز کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو اس کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور وہیں سے شروع ہوئی اس تابوت کی تحریک جو جلد ہی چھن جانے والی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رخصتی کے بعد بنی اسرائیل کو ایک اور نبی ملے، حضرت شمویل علیہ السلام۔ انہوں نے قوم کو سیدھا راستہ دکھایا، مگر اس بار لوگ نہ صرف گناہ کرنے لگے بلکہ نبیوں کا مذاق اڑانے لگے۔ سب یہودی بتوں کے آگے سجدہ کرنے لگے، ربانی دین کو چھوڑ کر دنیا پرستی میں لگ گئے، تابوت کو گھروں کی زینت بنا لیا، نہ کہ دل کا نور۔ اب وہ تابوت جو اللہ کی امانت تھا اب بس ایک سو پیس بن کر رہ گیا۔ پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ عذاب کا پہلا جھٹکا فلسطینیوں کا حملہ۔ فلسطینی جو اس زمانے کی سب سے بے درد اور سب سے خطرناک قوم مانی جاتی تھی، انہوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا۔ بنی اسرائیل سمجھے کہ جیسے ہمیشہ تابوت سکینہ انہیں بچا لیتا ہے، آج بھی تابوت سکینہ انہیں بچا لے گا۔ انہوں نے بنا توبہ کیے، بنا اللہ سے مدد مانگے، تابوت کو جنگ میں اٹھایا اور میدان میں رکھ دیا۔
मगर अल्लाह ने इस बार उन्हें अकेला छोड़ दिया। फलस्तीनियों ने बनी इसराइल कौम की फौज को शिकस्त दी। उनके कई हजार सिपाही मारे गए और सबसे बढ़कर ताबूत सकीना को लूट लिया। जब ताबूत हाथ से गया तो बनी इसराइल के चेहरों का नूर बुझ गया। तलवारें हाथ में थी मगर दिल डर से कांप रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था अब वो रहमत जा चुकी है जिसके जरिए कभी वो हुकूमत करते थे। फलस्तीनी उस ताबूत को अपने देवता डेगन के मंदिर में ले गए। सोचा कि इसे बतौर लूट का माल रखेंगे, मगर वो क्या जानते थे कि ये जो उन्होंने उठाया है वो आसमान से उतरी हुई अल्लाह की निशानी है। रिवायतों में आता है पहली रात डेगन की मूरत गिर गई, दूसरी रात उस बुत का सर और बाजू टूट गया, तीसरी रात पूरे शहर में बीमारी फैल गई। मर्दों को फोड़े, औरतों को बवा, बच्चों को बुखार। हर घर में चीखें गूंजने लगी। जो ताबूत के करीब जाता वो बीमार पड़ जाता। उनके 7 शहरों में ये ताबूत घुमाया गया, मगर हर जगह अजाब आया। आखिरकार उन्होंने अपने पंडित बुलाए और कहा, इस ताबूत को हमसे दूर करो, ये कोई खजाना नहीं, ये अल्लाह का अजाब है। उन्होंने 2 बैलों को गाड़ी में जोड़ा, ताबूत उस पर रखा और बिना इंसान के चलने के लिए छोड़ दिया। ये गाय खुद ब खुद बनी इसराइल के गांव की तरफ बढ़ने लगी। जब लोगों ने ताबूत को वापस आते देखा, उन्होंने पहचानते ही सजदे में गिरना शुरू कर दिया। माएँ अपने बच्चों को उठाकर कहने लगी, देखो बेटा, रहमत लौट आई है। वो ताबूत जो कभी उनकी फौज की ताकत था, अब उनकी तौबा की निशानी बन गया। उस वक्त हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने कौम को इकट्ठा किया और कहा, तुम्हारी रहनुमाई अब तालूत करेगा और ताबूत की हिफाजत होगी। लेकिन बनी इसराइल ने एतराज किया, तालूत गरीब है, उसके पास तो कुछ भी नहीं। शमूएल अलैहिस्सलाम ने कहा, उसके साथ इल्म और जिस्म की ताकत है और अल्लाह ने ताबूत की वापसी को उसकी बादशाही की निशानी बना दिया। तालूत की सरपरस्ती में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सामने आए और उन्होंने जालूत जैसे जालिम को शिकस्त दी। इस फतेह ने फिर से बनी इसराइल को सिर उठाने का हौसला दिया। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह बने, उन्होंने ताबूत को एक महफूज किले में रखा। फिर उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी नाम की एक मस्जिद बनवाई, जहां इस ताबूत को खास महफूज किया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के गुजरने के बाद बनी इसराइल फिर बागी बन गए। बुत परस्ती लौट आई, नबियों को कत्ल किया गया और अल्लाह का अजाब फिर उतरा। बख्त नसर नाम के एक बादशाह ने हमला किया। उसने मस्जिद को तोड़ा और उसमें से ताबूत गायब हो गया। उसके बाद उस ताबूत को किसी ने नहीं देखा। यहूदी आज भी इस ताबूत को क्यों ढूंढ रहे हैं? यहूदी अकीदे के मुताबिक मसीहा तब आएगा जब ताबूत सकीना मिल जाएगा। यहूदी मानते हैं कि उनका मसीहा ग्रेटर किंग इसराइल बनाएगा। सिर्फ ये तब मुमकिन हो सकता है जब ताबूत सकीना मिल जाएगा। यही मसीहा उनकी हुकूमत को पूरी दुनिया पर कायम करेगा। इस मसीहा को इस्लाम में दज्जाल कहा जाता है। मस्जिद अल अक्सा, बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करने की सबसे बड़ी वजह यही ताबूत है। यहूदी मानते हैं कि ताबूत सकीना मस्जिद अल अक्सा जेरूसलम के नीचे कहीं दफन है, इसलिए वो पुराने किले, मस्जिदें, दीवारें सब तोड़ते हैं, खुदाई करते हैं ताकि उन्हें वो ताबूत मिल जाए। वो ताबूत सकीना को अपनी खोई हुई सल्तनत की चाबी मानते हैं। उन्हें यकीन है कि जब ये ताबूत वापस मिल जाएगा तो वो फिर अल्लाह के चुने हुए लोग कहलाएंगे और पूरी दुनिया पर उनकी बादशाही होगी। ताबूत की तलाश के पीछे की असल वजह क्या है? सिर्फ यहूदियों का अकीदा नहीं बल्कि एक साजिश है। वो चाहते हैं कि बैतुल मुकद्दस को गिराकर वहां अपना तीसरा हैकल बनाएं, यानी 3rd टेम्पल, और उसके नीचे से ताबूत निकालकर सारी दुनिया को दिखाएं कि अब उनका मसीहा आने वाला है। इस्लाम में ताबूत सकीना की अहमियत क्या है? इस्लाम में ताबूत की अहमियत एक तारीखी निशानी के तौर पर है। हर मुसलमान के लिए कुरान, सीरत रसूल और नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही काफ़ी है। हम न किसी मसीहा के इंतज़ार में हैं, न किसी ताबूत के, क्योंकि हमारी रहनुमाई मुकम्मल है।